गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी अंदर संध्या के वेले सजे हुए दीवान विच जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी जी वहाँ जिन्होंने सतगुरु की हजूरी च मिल बैठ के गुरु नानक साहब महाराज जी का मुबारक जीवन इतिहास सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी के मुबारक जीवन के बारे सानू सारिਆਂ नू दर्शा रहे ने। आप जी ने सरवण किया है कि गुरु नानक साहब महाराज जदों बाहर खेडन वास्ते जाते हैं, दयालु कृपालू सतगुरु जी का सुभाव इवें दा है भी जदों कोई घर दे विचों चीज़ लैके जाते हैं, बर्तन लै गए, भांडे लै गए, जां कोई भोजन लै गए, जां कपड़े लै गए, जिथे कोई गरीब वेखदा है दिखदा है, जिथे कोई दीन दिखदा है, जिन्हों किसी नूं लोड़ हुंदी है तो सतगुरु वो दान दे के आ जाते। जदों एक दिन मात तृप्ता जी ने देखिया भी ये हो की रहा है तो उन्होंने जदों घर आया नूं पुछया भी जेड़े बर्तन खड़े सी वो कित्थे है। गुरु नानक साहब महाराज चुप कर जाते हैं, कोई जवाब नहीं दिंदे। इन्ना चिर नूं कि मात तृप्ता जी गुस्से हुंदे, मात तृप्ता जी जेड़े वो झिड़का मारदे, चाचा लालू जी आ जाते हैं तो वो आन के गुरु नानक साहब महाराज नूं छुड़ा दिंदे। इस सारे तो पिछे जदों फिर मेहता कल्याण दास बहुत गुस्से विच आउंदे ते वो अपने मन विच गिनतियां मिनतियां करदे करदे पंडित हरदयाल दे घर चले जाते। पंडित हरदयाल जी नूं जाके आखदे भी जदों नानक दा प्रकाश जन्म होया सी उदों तुसीं बड़ियां सिफतां कीतियां, बड़े सोहले गाए, बड़ा कुछ दसिया भी ते बड़े गुणा वाला इहदे सिर ते चौर झुलना है, ये सारी धरती का मालक होवेगा। जिन्नियां सिफतां तुसीं कीतियां सी वो सारियां सिफतां दे विचों एक भी सिफत किते नज़र नहीं आउंदी पई। जिन्ने गुण तुसीं बयान करते सी वो मैनूं खुश करन वास्ते कीते सी जां फिर तुहाडी ज्योतिष विद्या जिहड़ी है वो झूठी पै गई सी। अगों पंडित हरदयाल जी जवाब देंदे कहंदे ने कि कल्याण दास सच है कि मेरी ज्योतिष विद्या झूठी नहीं सी, सगों हुण मैनूं सगों अपने आप ते विश्वास हो गया भी जो मैं किया सी वो सच है। कहंदे वो किवें? कहंदे एक ऐसी गल सी जिहड़ी मैं तुहानूं दसी नहीं सी कि तुहाडी खुशी भंग ना हो जावे। मैं तां कल्याण दास आखदे कहंदे वो ऐसी किहड़ी खुशी सी? ते पंडित हरदयाल जी कहंदे भी वो ये खुशी सी मैनूं पता सी भी तुसीं गुरु नानक साहब नूं पहचान नहीं सकोगे। हुण मैनूं पता लग गया, हुण ते प्रतख हो गया ने भी सचमुच जिन्ने सगे संबंधी रिश्तेदार लोग ने वो गुरु नानक साहब महाराज तो लाभ नहीं उठा सकणगे। कोई विरला नज़दीकी होवेगा जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज तो लाभ उठाएगा, नहीं तो नहीं उठा सकोगे, तुसीं नहीं पहचान सकोगे। सारा जगत इहदी पूजा करेगा, सारा जगत इहदे चरनां विच झुकेगा। उस तो बाद पंडित हरदयाल जी एक गल कहंदे, कालू एवें दुनियावी धन दौलत दे मगर ना लग, इहदे नाल बहुती प्रीत नहीं पाई दी, ते धन दौलत खटिया कि नहीं खटिया इहदे मगर लग के गुरु नानक साहब नूं झिड़का ना मार, उहदे ते अशरधा ना रख, उहदे लई अपने मन विच प्रेम लिया। धन दौलत ये ते केवल नाशवंत पदार्थ है, अज है कल नहीं होणगे, कल होणगे अज नहीं है। इन्हां दी कोई बहुती चिंता नहीं करी दी, गुरु नानक साहब ते प्यार जिहड़ा वो प्रगट कर। मैं तां कल्याण दास अपने घर आ जाते हैं। रात वेले मात तृप्ता जी नूं एक ऐसा दृश्य जिहड़ा वो नज़र आउंदा है कि गुरु नानक साहब महाराज की पूजा हो रही है, जय जयकार हो रही है। इत्थों तक कि देवी देवते भी गुरु नानक साहब महाराज की सिफतो सलाह कर रहे थे, सोहले गा रहे ने। इस तो अगलेरी इतिहास की लड़ी कवि संतोख सिंह जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शा रहे ने। उस दे नाल जुड़न वास्ते आप समूह संगत रसना तो उचारण करियो।
ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦ ਬਣੀ ਗੁਰ ਕੀਰਤਨੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਦਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਮਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਜਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਜਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੰਸ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਜਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਦਤ ਸੁਬਤ ਬਾਲਿਕ ਸੋ ਮਿਲ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਵਿਲਾਸ ਵਿਲਾਸ ਵਿਲਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਪਦਾ ਛੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਤਾਂਗ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਗ ਵੱਧਦੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਧਰੰਗ ਰਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਹੋਬਤ ਤਬ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁ ਗੁਣੀ ਅਲਾਵੇ ਸੁਤ ਨਾ ਪੜਾਵੇ ਸੁਸਤਰੂ ਸਭ ਤਾਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ, ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਸਮ, ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਨਹਿ ਪਾਵੇ ਮਤ ਨਹਿ ਆਵੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਿਆਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ, ਜਿੰਨੀ ਸੂਝਤਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਰਬ, ਦਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਨ, ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
फिर वो मूर्ख ही है। तो फिर इस पढ़न की व्याख्या की होनी चाहिए है? असल में पढ़न की व्याख्या ये होनी चाहिए है, विद्या विचारी तां पारे उपकारी। किसी के पारे उपकार वास्ते, किसी के भले वास्ते, चंगे इंसान बन वास्ते ए विद्या जिहड़ी है ना, ये विद्या साडे काम आउंदी है, ये सानू समझाउंदी है, ये विद्या सानू ज्ञान दिंदी है। तो जेकर ये वाला काम नहीं किया, पारे उपकार मन च आया ही नहीं, पढ़ लिख के चंगे अहुदे दे उपर बैठ के भी लोगों को लुटदा ही रहा, तो फिर लुटन वाला जिहड़ा है ना वो प्रवान नहीं चढ़ सकता। गुरु नानक साहब महाराज ने बाणी दे विच उदाहरण दिते। सतगुरु कहंदे लोगों ने जानवर पाले हुंदे है, पंछी पाले हुंदे है, ते उन्हां पंछियां नूं भी पढ़ाया जांदा है। एक बाज नूं शिकारी जिहड़ा पकड़दा है ते पकड़ के पढ़ाउंदा है, सिखाउंदा है, ते बाज सिखदा है ते उथों अपने मालक दे कोलों उडारी मारदा है, उडारी मार के जंगल च जांदा है। जंगल वाले बाज जिहड़े है ना वो सिखे होए बाज दे मगर लग जांदे है। जदों मगर लगदे है ते जिधर नूं वो बाज जांदा है उधर नूं जंगल वाले बाज आए, ते वो जिहड़ा शिकारी दा भेजिया बाज वो ते शिकारी कोल वापस आ गया, ते जिहड़े मगर आए सी वो भी आण के उहदी फाही च फस गए। इदां ही सतगुरु कहंदे हिरन नूं सिखाया जांदा है। हरना बाजां तैं सिकदारां तिन्ना पढ़िया नाओ। महाराज कहंदे इदां ही हिरन करदा है, उन्होंने सिखाया जाता है, वो दौड़िया जाता जंगल में, बाकी दे हिरन उहदे मगर लग जाते, इन्ना चिर नूं शिकारी आण के फड़ लैंदा है। वो भी तो पढ़े हुए ने जिन्हां ने अपने ही भरावां दे गल विच फाही पवाती। सच ये है जे इत्थे अज दा मनुख पढ़न तो बाद अपनी ही मानवता दे गल विच फाही पा रहा है ते वो पढ़िया नहीं है। सच ये है वो एक डॉक्टर बन के भी लोगों दी किडनियां कढ़ कढ़ के वेची जाता है, होर किसी अहुदे दे उपर बैठ के भी लोगों को नचोड़ नचोड़ के खाई जाता है। फिर उन्होंने पढ़िया नहीं, उन्होंने मूर्ख ते कहा जा सकता है। पढ़ना वो है जिन्हों सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज की बाणी कह रही है, विद्या विचारी तां पारे उपकारी। मेहता कल्याण दास कहते ने मेरा पुत्र पढ़ जावे ते पढ़न वास्ते इनू पांधे दे कोल भेजना पवेगा। जब ही कुर्बाता लेकर ताता चलूं भेउ तैयार। कवि संतोख सिंह कहते भी रात बतीत हो गई, हुण प्रभात होई है, दिन चढ़िया है। जदों ही कहते दिन चढ़िया तो मेहता कल्याण दास जी ने अपने पुत्र नूं तैयार किया है, अपने नाल लिया है। अक्षर परबारी बोल सुपारी लिनी कर मैं धार। अपने हाथ दे विच एक थाल पकड़िया है। कवि संतोख सिंह कहते मेहता कल्याण दास ने उस थाल दे विच चौल पाए है ते चौलों के उपर एक गुड़ की रोड़ी जिहड़ी है, शक्कर जिहड़ी वो रख ली है। पट नव पैराए सुबंग सुहाई चलियो तात संग तात। कहन लगे भी हुण अपने पुत्र नूं बड़े सोहने कपड़े पवाए गए। भाव गुरु नानक साहब महाराज ने सोहने कपड़े पाए है। अपने पिता मेहता कल्याण दास की उंगल पकड़ी है ते घर दे विचों चल पे हन। गद चंचल चारी गज सुतवारी हिरत हरखत मात। कहन लगे भी जिवें हाथी का पुत्र सहजे सहजे मस्तता चाल चलदा है ना, गुरु नानक साहब महाराज निक्कियां निक्कियां उन्हां लत्तां दे नाल सहजे सहजे मस्त चाल तुरदे जा रहे ने, अपने पिता की उंगल फड़ के ते घर विच बैठे मात तृप्ता बड़े प्रसन्न हो रहे हन। जल जात सिह पद जात चले गह तात करागत हाथ उचाई। कवि संतोख सिंह कहते गुरु नानक साहब महाराज के निक्के निक्के चरण, कमल वर्गे चरण, बड़े खूबसूरत चरण, अपने पिता की उंगल फड़ी है ते तुरदे पे ने, घर दे विचों बाहर निकले ने। मेहता कल्याण दास ने एक हाथ दे नाल अपने पुत्र नूं पकड़िया है ते दूजे हाथ दे नाल अपने हाथ विच ओ थाल पकड़िया जिहदे विच चौल पाए है, शक्कर पाई है। कहंदे जदों गुरु नानक साहब महाराज तुरदे है ना, हाथ दे विच पाए हुए कड़े, लक दे नाल बंधी हुई वो तड़ागी, कहन लगे उस खूबसूरत निके निके गहने जिहड़े है ना वो खड़ाक करते हैं, तो खड़ाक करदियां करदियां बड़े सोहने लग रहे हैं। कहंदे भी गुरु नानक साहब महाराज जी के नेत्र बड़े सोहने हैं, जिवें करके कमल के जिहड़े चौड़े चौड़े पत्ते हुंदे ना, कहंदे इदां गुरु नानक साहब महाराज के खूबसूरत नेत्र है ते सिर के उपर सोहनी पग बधी हुई। कवि संतोख सिंह कह रहे
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਕ ਬਣਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਚਾਰ ਬਨੀ ਕੋ ਬਾਰਿਕ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਅਲਾਈ। 4 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸੰਗਤ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਪਵ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਕਹੇ ਪਾਂਧਾ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਮਾਰੇ ਸੁਨ ਜਾ ਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਿਟਲ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਆਰਬਲਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਚੇਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੁਖ ਭਾਗ ਅਵਿਲਾਖ ਹੈ ਪੜਾਵਤ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਕੋ ਜੋ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੀਖ ਦੇਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਂਧਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਂਧਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਤਕਾਲ ਛੇਤੀ ਪੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੈਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚੜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀਏ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ
ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੀ, ਲੇਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ, ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਕੱਲ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਢੰਗ, ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ